வணக்கம். நான் உங்க முத்து பேசுறேன். I welcome you to our channel MP Technologies. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா one of the very important topic of Python, sequence types. இப்போ லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது என்னன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். the various statements that Python supports அத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது என்ன அப்படின்னா sequence types. So what is a sequence type and what are the types of sequence types available in Python? Why they are used for? So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு டீடைலா with examples ஓட டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் what is a sequence type? பாருங்க, what is a sequence type? So in Python, sequence types are general purpose built-in containers. Sequence are general purpose built-in containers. So they நம்ம பார்த்திருக்கோம் data typeல வந்து simple data type, sequence type, இல்லையா mapping type அந்த மாதிரி பார்த்தோம். So the sequence and mapping types are very important in Python because they play an important role. They play an important role in Python programming. So அதனால தான் the sequence type வந்து is also referred to as container data type or compound data type. Container data type னு சொல்லலாம், compound data type னு சொல்லலாம். So sequence types are general purpose. நிறைய விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ இன்டிஜர்னா அதுல நம்பர் மட்டும் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இல்ல. So sequence types are general purpose data type. General purpose built-in containers. So இந்த container ஏன் சொல்றோம்னா because it contains collection of objects as values. It can contain, sequence type can contain collection of values, collection of objects as values, and which are kept in a specific manner. We can keep the values, keep the objects in a particular order, in a particular manner, and each object in the sequence is identified by its index position. So sequence can contain collection of objects as value, and each object, each value in the sequence is identified by its index position, and the values are kept in a particular manner. Okay, what are the types of sequence type? என்னென்ன sequence types இருக்கு? String, tuple, list, set. The important types are string, tuple, list, set. இதுல string or tuple பாத்தீங்கன்னா immutable, whereas list set வந்து பாத்தீங்கன்னா mutable. The string வந்து is represented by, the string value is given within either single quotes or double quotes. பாருங்க, இப்போ s is equal to tom அப்படி கொடுத்துருவோம். The tom can be given inside the single quotes or double quotes. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா tuple values are given inside the parentheses. Tuple values are given inside the parentheses. Opening parenthesis, ending parenthesis. பாருங்க, t is equal to 1, ab, 2, 1. List பாருங்க, list values are given inside the square brackets. List values are given within the square brackets, where set values are given inside the curly braces. Within the curly braces, set value. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், simple தான். String, tuple, list, set are sequence types. String values are given within either single quotes or double quotes, whereas tuple values are given inside the parentheses, and list values are given inside the square brackets. Set values are given within the curly braces. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம். ஈஸியா இருக்கு இல்லையா? சோ இத ஒன் பை ஒன்னா டீடைலா பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி what are the common sequence operations அத நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த சீக்வென்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து காமனா சில ஆபரேஷன்ஸ், காமனா சில மெத்தட்ஸ் இருக்குங்க.
அது என்ன அத பார்த்துடலாமா? சோ பாருங்க, இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியும். நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு டாம் அண்ட் ஜெரி. நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு டாம் அண்ட் ஜெரி. நம்ம வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. டாம் அண்ட் ஜெரி இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் நேம் நவ். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்ங்க, இன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆபரேட்டர் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அந்த ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம whether Tom is existing in the name அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். பாருங்க, Tom in name உங்களுக்கு ட்ரூ கொடுக்குதா? இப்ப Tom not in name இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும். இல்ல இருக்கு. சோ false. அடுத்து பாருங்க, concatenation plus symbol யூஸ் பண்ணிக்கலாம். name plus cartoon. அப்ப உங்களுக்கு பாருங்க Tom and Jerry cartoon. அடுத்து பாருங்க repetition. name into 3. name into 3. So it displays name n number of time. n என்னது 3. அப்ப பாருங்க Tom and Jerry, Tom and Jerry, Tom and Jerry 3 times display ஆகுது இல்லையா? yes. ஒரு particular character மட்டும் extract பண்றதுக்கு நம்ம அதோட index position சொல்லலாம். அப்ப name of 0, each value is identified by its index இல்லையா? so name of 0 அப்ப உங்களுக்கு கொடுக்குது பாருங்க t, ஏன்னா first value t தானே. name of 1 னா என்ன கிடைக்கும்? o. name of 2 னா m. அடுத்து slicing பாருங்க, name of 0:3. 3 is excluded. அப்ப 0 1 2 3 characters என்ன ஆகும்? slice ஆகி return ஆகும் to extract a particular pattern. அப்ப பாருங்க Tom மட்டும் retrieve ஆகி display ஆகுது இல்லையா? அது மாதிரி பாருங்க name 8:, 8 அடுத்து உள்ள அந்த end value நம்ம சொல்லல. அப்ப 8ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிமைனிங்ல உள்ள எல்லா வேல்யூவையும் அப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ணு, ரிட்டர்ன் பண்ணு. அப்ப 8க்கு அப்புறம் என்னது பாருங்க, 8 வந்து என்னதுன்னா 0 1 2 3 4 5 6 7 8 வந்து ஜெயில ஆரம்பிக்குது. அப்ப எனக்கு ஜெரி கிடைக்குதா? அடுத்து பாருங்க len of name. len is common sequence operation. len of name அப்ப 13 characters within including space. அடுத்து minimum of name. என்ன எது minimum value? space தான் minimum value. space I think 22 நினைக்கிறேன். so space ASCII value. so அதுதான் உங்களுக்கு space கொடுக்குது. max of name absolutely y. இப்ப Tom and Jerry ல y தான் maximum ASCII value இல்லையா? அடுத்து பாருங்க ASCII value தெரியும் தானே உங்களுக்கு. capital A to Z வந்து 65 to 90. small a to z வந்து 97 to 122. 0 to 9 வந்து 48 to 57. அப்போ இதுல மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா small y க்கு தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கும். அடுத்து பாருங்க name dot index of Jerry. ஒரு particular pattern இருக்கா, இருந்தா அதோட index position சொல்லு. இப்போ name dot index of Jerry னா J எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது? 8 position. இந்த வந்துடா. அடுத்து பாருங்க name dot count R. ஒரு particular character how many number of times the given value occurs in the sequence. sequenceல இந்த particular value எவ்வளவு number of times வந்து occur ஆயிருக்கு. இப்ப R வந்து Tom and Jerryல 2 டைம் occur ஆயிருக்கு. அப்ப 2 கிடைக்குதா? easy understand ஆகுது தானே? ஈஸியா இருக்கு தானே? so these are all common sequence operations. so அதோட definitions எல்லாத்தையும் இந்த சைடுல வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும். so first sequence type பாத்தீங்கன்னா string. so string represents a series of alphabets, numbers and special characters. அவ்வளவுதான். string represents a series of alphabets, numbers and special characters. so நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ ஜாவால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோகிராமிங் இன் C வீடியோஸ் பார்த்திருந்தீங்கன்னா அதுலயும் நம்ம string படிச்சிருப்போம். string represents a series of alphabets, numbers and special characters. அவ்வளவுதான். but string provides a number of functions that are very useful to programming. so programmingல வந்து பாத்தீங்கன்னா the string functions வந்து நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க. we use often. so அந்த functions important functions நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். string provides number of functions. அதுல நான் important functions லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்றோங்க. so first function பாருங்க, capitalize. capitalize என்ன பண்ணும் அப்படின்னா make the first letter of the string capital. upper caseல மாத்தி விடும் first character. சென்டர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பாருங்க, அதாவது எவ்வளவு விட்டு சொல்றீங்களோ அவ்வளவு விட்டுக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து சென்டர் பண்ணி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பேட் வந்து என்ன கேரக்டர் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்களோ அந்த கேரக்டர் வச்சு என்ன பண்ணும்? பேட் பண்ணும், ஃபில் பண்ணும்.
அது நீங்க எந்த கேரக்டரும் கொடுக்கலன்னா அது ஸ்பேஸ் வச்சு என்ன பண்ணும் ஃபில் பண்ணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த பாருங்க நம்ம சொல்லியிருக்கோம் n is equal to Tom. இப்போ n dot center of 9 அப்படின்னா TOM 3 letters மீதி 6 letters இருக்கு 6 spaces இருக்கு அப்படிதானா பாருங்க இங்க 3 spaces இங்க 3 spaces கொடுத்து அது அழகா டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கு இல்லையா. ஸோ அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சென்டர் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி பின்னாடி 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பார்க்கலாம் சரியா. சோ அடுத்து பாருங்க கவுண்ட். சோ கவுண்ட் str அப்படி சொன்னீங்கன்னா count the number of times str occurs. இத நம்ம just before நம்ம இத தான் பார்த்தோம். ends with suffix சொல்லிட்டீங்க அப்படினா ஒரு string சொல்லிட்டீங்கன்னா whether the string is ends with a particular pattern. இந்த பேட்டர்ன்ல தான் end ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து செக் பண்றதுக்கு எதை யூஸ் பண்றோம் ends with யூஸ் பண்றோம். அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா find whether the particular pattern is in the string. Stringல அந்த particular pattern இருக்கா. So index அதுதானே சொல்லுது whether the returns the index position. இதுவும் returns the index position தான். பட் இதுல வந்து find வந்து என்ன சொல்லிக்கலாம்னா நம்ம beginning and end position சொல்லிக்கலாம். ஒரு பெரிய லென்த்தியான ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு அதுல லாஸ்ட் 20 characters குள்ள இந்த particular pattern வருதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணனும் அப்படினா நம்ம எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் find யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓவராலா ஒரு பர்టిక్యులர் பேட்டர்ன் வந்து இருக்கா இல்லையா எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படினா நம்ம எதை யூஸ் பண்ணலாம் இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணலாங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் அந்த இண்டெக்ஸ்க்கும் ஃபைண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அடுத்து பாருங்க is all num that returns true if the str contains alpha numerics, otherwise false return பண்ணும். is alpha னா whether the str contains only alphabets. is digits whether the str contains only digits. is lower whether the str contains only lowercase characters. is upper returns true if the str contains only uppercase. is space whether str contains all spaces எல்லாமே space தான் இருக்கு அப்படினா true return பண்ணும், otherwise false return பண்ணும். is title caseல இருக்கா. title caseனா என்ன each அதாவது first letter of each word should be in the capital letter. First letter of each word in the string should be in the capital letter. If it is there, it is title case. அப்ப is title becomes true. Otherwise, is title gives false. அவ்வளவுதாங்க easy. length நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா. So returns the length of the string. நம்ம பாருங்க l just நம்ம சென்டர் பார்த்தோம் இல்லையா. அதே மாதிரி l just arg just left side மட்டும் justify பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ணனும் arg just. So அப்ப வந்து padding the string with the spaces with the original string left justified or right justified பண்ணும். அதை fill பண்ணக்கூடிய character நீங்க specify பண்ணனாலும் பண்ணலாம். By default it fills with spaces. If you want to give a particular இப்போ asterisk கொடுத்து fill பண்ணனும் அப்படினா அந்த character நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் particular character கொடுத்து நீங்க fill பண்ண சொல்லலாம். lower returns the lower case of the string. upper வந்து converts the character into upper case. maximum minimum அதை நம்ம பார்த்தோம். replace அழகான ஒண்ணு old pattern new pattern சொல்லினீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகா என்ன பண்ணிடும் replace பண்ண. find and replace wordல பண்றோம் இல்லையா அதை நம்ம இங்க அழகா பண்ணிடலாம். splitக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம். அது it splits the string into number of words with the by the given pattern. நீங்க என்ன pattern கொடுக்கீங்களோ அந்த pattern வச்சு என்ன பண்ணும் அது split பண்ணி number of words return பண்ணிடும். அதை நம்ம இப்ப எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்துடலாம். swap case என்ன பண்ணும்னா என்ன கேஸ் அப்ப lower caseல இருந்தா upper caseல மாத்தும், upper caseல இருந்தா lower caseல மாத்தி விடும். சோ இப்போ பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா எல்லாமே புரிஞ்சிடும். இப்போ name is equal to Tom and Jerry. name is equal to Tom and Jerry கொடுத்திருக்கோம். name print பண்றோம் Tom and Jerry. name of 0 னா first letter. name of 0,3 னா 3 excludes 0 1 2 வரைக்கும் என்ன பண்ணும் கட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குதா ஸ்லைஸ் பண்ணுது. name of 8 colon அப்போ உங்களுக்கு Jerry கிடைக்குது. இப்போ Tom and Jerry மட்டும் and ஸ்பேஸ்லாம் வேண்டாம். அப்போ name of 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்ப நம்ம beginningல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்படினா நம்ம beginning வேல்யூ கொடுக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. colon 3 கொடுத்துக்கோம். அதே மாதிரி இங்க பாருங்க 8 ல இருந்து end வரைக்கும் அழகா சொல்லிட்டோமா. அப்ப உங்களுக்கு பாருங்க அழகா டாம் ஜெரி கிடைச்சிட்டா ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டோமா.
அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்ல நீங்க ஸ்லைஸ் பண்ணலாம். நேம் ஆஃப் -1 அப்படின்னா லாஸ்ட் லெட்டர் y மட்டும் ரிட்டர்ன் ஆகும். நேம் ஆஃப் -5 1 2 3 4 5 ஜெரி மட்டும் கட் ஆகி டிஸ்ப்ளே ஆகுதா? எஸ். len of name 13 name dot upper பாருங்க அப்பர் கேஸ்ல டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டா. name dot split ஸ்பேஸ் வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணு. அப்போ அந்த சொன்னல split with the specific pattern. அப்போ அத வச்சு specific pattern வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி it gives number of words. word 1 2 3 3 words ஆயிட்டா. பாருங்க for w in name dot split of space. அப்போ நேம்ல உள்ள வேல்யூஸ் அது என்ன பண்ணுது? ஸ்பேஸ் வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி 1 by 1 ரிட்டர்ன் பண்ணுது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன வரும்? டாம். இதோ டிஸ்ப்ளே ஆகுதா? அடுத்து and அடுத்து ஜெரி. அழகா டிஸ்ப்ளே ஆகுது இல்லையா? எஸ், ஈஸிங்க. அதோ பாருங்க நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு டாம் அண்ட் ஜெரி. வேல்யூ வந்து இப்படி கொடுத்துருக்கோம். டாம் அண்ட் ஜெரி எல்லாமே ஸ்மால் கேஸ்ல. இப்போ நேம் டாட் கேபிட்டலைஸ். கேபிட்டலைஸ் என்ன பண்ணும்? கேபிட்டல், அதாவது இட் மேக்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் கேபிட்டல். அப்ப பாருங்க டி வந்து கேபிட்டல் பண்ணிது. அது மாதிரி நேம் டாட் டைட்டில். டைட்டில் என்ன பண்ணும்? இட் மேக்ஸ் first letter of each word capital. First letter of each word. பாருங்க T, Tomல T, and-ல A, Jerry-ல J. எல்லாத்தையும் கேப்ஸ் ஆக்கிக்கா? எஸ். ஸோ இப்போ இந்த இதில் உள்ள ஒவ்வொரு கேரக்டரா நான் ரிட்ரீவ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா for W in name. அப்போ பாருங்க Wல என்ன கிடைக்குது? வேர்ட் வேர்டா கிடைக்காது, ஒவ்வொரு லெட்டரா கிடைக்கும். பாருங்க T, O, M, space, A, N, D. ஸ்பேஸ் J E R R Y கிடைக்குதா? சோ இண்டிவிஜுவல் லெட்டர்ஸை வந்து நம்ம மேனிபுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டைரக்டா இப்படி கொடுத்துடலாம். இல்ல எனக்கு வேர்ட் வேர்டா மேனிபுலேட் பண்ணணும். பாருங்க for W in name dot split ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டோம்னு வைங்களேன். print W Tom and Jerry தனித்தனி வேர்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோமா? எஸ். சோ இத வந்து நம்ம ஜஸ்டிஃபைல டிஸ்ப்ளே பண்றது எப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். for W in name dot split ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டோம். அப்ப டாம் and ஜெரி தனித்தனியா கிடைக்குது. இப்ப பாருங்க w dot arg just 10 right justify, அதாவது எவ்வளவு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கணும்? 10 ஸ்பேसेस. அப்ப முன்னாடி 7 ஸ்பேसेस கொடுத்துட்டு டாம், இங்க முன்னாடி 7 ஸ்பேसेस கொடுத்து டாம், இங்க முன்னாடி 5 ஸ்பேसेस கொடுத்து டாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லையா? ஈஸியா புரியுதா? ஆப்ஜெக்ட் l just center, ஆப்ஜெக்ட் l just center. அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபார்மட் அலைன்மென்ட்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதோ பாருங்க name1 dot name1 is equal to name dot title. name1 is equal to name dot title. அப்போ name1 பிரிண்ட் பண்றோம் பாருங்க Tom and Jerry. name1 dot swap case. name1 dot swap case பாருங்க swap case என்ன பண்ணும்? லோயர் கேஸ்ல உள்ளது அப்பர் கேஸ்ல மாத்தும், அப்பர் கேஸ்ல உள்ளது லோயர் கேஸ்ல மாத்தும். இதோ பாருங்க T A J இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது? லோயர் கேஸ்ல மாத்திட்டு OM and-ல ND ஜெரில ERRY இதெல்லாம் கேபிட்டல்ல மாத்திட்டு ஸ்வாப் பண்ணிடுச்சு இல்லையா? சோ இப்போ ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஓரளவு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். சோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவோங்க, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா tuple. So tuple வந்து என்ன அப்படின்னா is the sequence type. Tuple is a sequence of values of different types. Tuple is a sequence of values of different types separated by comma. So different type நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா heterogeneous data அப்படின்னு சொல்லுவோம். So tuple is a sequence of values of different types. வேற வேற types of values நம்ம வச்சுக்கலாம். Heterogeneous data. They are separated by comma. And values from tuple are accessed by index, and index starts from 0. So each value in the tuple is identified by index. இதை நம்ம காமனாவே பார்த்தோம். And index starts from 0. And tuple is immutable and values are usually given within parentheses. அதை நம்ம பார்த்தோம். Stringக்கு tuple and list வந்து square bracket, set வந்து curly braces, tuple வந்து parenthesis, and empty tuple வந்து is represented by empty parenthesis, opening parenthesis, closing parenthesis, அதாவது closing parenthesis. அது வந்து default no argument constructor னு நம்ம சொல்லுவோம். பாருங்க இப்போ t1 is equal to 1001, tom 40,000. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு integer, ஒரு string, ஒரு
float value. மூணு வேல்யூ கொடுத்துக்கோமா, integer, string வந்து இன்னும் sequence typeயே இங்க வேல்யூவா கொடுத்துக்கோம் இல்லையா. so 1001 term 40,000. my t2 is equal to பாருங்க 1002 jerry 50,000 இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கோம். இப்போ type of t1 அப்படி கொடுக்கும்போது பாருங்க அழகா சொல்லுதா tuple னு. இப்போ t1 is equal to 2, t2 false, false தானே. இப்போ ENO is equal to 1001 சொல்லிட்டு ENO in t1, ENO வந்து t1 ல இருக்கா, yes true இருக்கு. ename is equal to jerry, ename in t2, t2 ல jerry இருக்கா, yes இருக்கு, true கொடுக்குதா. அதே பாருங்க இதோட values ஒன் பை ஒன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம for யூஸ் பண்ணலாம், iterator இல்லையா. for வந்து is used for iterating the values of the sequence. நம்ம படிச்சோம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல for is used for iterating the values of a sequence type. so இங்க பாருங்க for c in t1 print c. அப்ப t1 ல இருந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவா எடுத்து c பண்ணுவோம். அப்ப c ஐ பிரிண்ட் பண்றோம். 1001 term 40,000 அழகா டிஸ்ப்ளே ஆகுது இல்லையா. எஸ். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா very 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 important sequence type list. இத நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நிச்சயமா லிஸ்ட் அண்ட் செட் லிஸ்ட், இது மேப்பிங் டைப், டிக்ஷனரி, இத மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோங்க. சோ பாத்தீங்கன்னா list is a sequence type. It consists sequence of values of different types. tuple contains sequence of values of different types, but what is the difference between tuple and list? வந்து list வந்து என்னது, mutable, whereas tuple immutable இல்லையா. so இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா list வந்து is also sequence of values of different type, separated by comma but mutable. so values from list are accessed by index, same thing தான். and list values are given within square brackets. tuple values are given within parentheses. மறக்காதீங்க, list values are given within square brackets and empty square brackets create an empty list. பாருங்க empty list is created by opening square bracket and closing square bracket. it denotes empty list. இப்போ பாருங்க L1 is equal to 1001 term 40,000 கொடுத்திருக்கோம். L2 is equal to 1002 jerry 50,000 கொடுத்திருக்கோம். ரெண்டு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். type L1. அப்ப லிஸ்ட் டிஸ்ப்ளே ஆகுதா. so L1 அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் வேல்யூஸ் டிஸ்ப்ளே ஆகுது and each value is identified its index position. பாருங்க L1 of 0 1001, L1 of 1 term, L1 of 2 40,000 கிடைக்குது இல்லையா. yes. so லிஸ்ட்ல வந்து சில fantastic functions இருக்குது. so அந்த functions யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நிறைய ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாமா. it provides number of functions that allow to implement array, stack, queue, linked list, நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாங்க. the functions of list are append an item. so append வந்து add an item to the end of the list. append adds an item to the end of the list. list நானே இல்ல sequence of values இல்லையா. so append வந்து adds an item to the end of the list. insert வந்து ஒரு particular positionல நான் insert பண்ணிக்கணும் அந்த ஐட்டம் அப்படினா insert index position comma item சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், to insert the particular item in the given index. remove ஒரு particular item remove பண்ணனும். remove item அந்த ஐட்டம் சொன்னீங்கன்னா it removes the particular item from the list. pop. so pop வந்து என்ன பண்ணும், remove வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு ஐட்டம் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணனும். pop அப்படினு வெறுமனே சொல்லிட்டீங்க அப்படினா it removes from the end of the list. it removes an item from the end of the list. so last item என்ன பண்ணும், remove பண்ணிவிடும். இதுவே pop சொல்லி நீங்க index position சொன்னீங்கன்னா அந்த particular given index, இந்த இண்டெக்ஸ்ல எந்த index position சொல்றீங்களோ அந்த ஐட்டமை remove பண்ணிவிடும். உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும். so removeல வந்து item name ஸ்பெசிஃபை பண்ணனும். popல வந்து நீங்க எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலனா லாஸ்ட் ஐட்டம் என்ன பண்ணும், ரிமூவ் பண்ணும். pop சொல்லி நீங்க popல வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் பொசிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கீங்கன்னா removes the item at the given index. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். clear வந்து removes all the items, எல்லா ஐட்டமே ரிமூவ் பண்ணி விடணும். clear அவ்வளவுதான். அடுத்து index of particular item ஓட இண்டெக்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா இது வந்து காமன் சீக்வென்ஸ் ஆபரேஷன்லயே இருக்கு. index of item count to common sequence operationல இருக்கு.
இங்க சார்ட்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க, சார்ட் பண்ணி தரும். ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல உங்களுக்கு தரும். காப்பி வந்து gives a shallow copy of the list. டெல்னு ஒன்று இருக்கு, அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டமை டெலீட் பண்றதுக்கு டெல்னு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டமை ரிமூவ் பண்றதுக்கு ரிமூவ், பாப், டெல் மூணையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணலாம் இன் டிஃபரெண்ட் வேஸ். ரிமூவ்ல வந்து ஐட்டம் நேம் சொல்லணும், பாப்ல வந்து இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் சொல்றோம், டெல் வந்து நம்ம வந்து அந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷனை சொல்லி நம்ம டெலீட் பண்ணலாம். ஸோ லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம நிறைய பேட்டர்ன்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு அரேவா யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்டாக்கா யூஸ் பண்ணலாம். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சிருப்போம் இல்லையா, படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், படிக்கலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை, நம்ம இங்க படிச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு அரேவா யூஸ் பண்ணலாம். லிஸ்ட்டை நம்ம என்னவெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா, list can be used as an array, list can be used as a matrix, list can be used as a data structure like a stack, queue, linked list, அதெல்லாம் பண்ணலாம். நிறைய விஷயங்கள் லிஸ்ட்ல இருக்குங்க. இப்போ பாருங்க, லிஸ்ட்டை வந்து ஒரு அரேவா எப்படி யூஸ் பண்றது பார்த்துடலாமா? ரொம்ப ஈஸி. பாருங்க, NOS is equal to empty list கிரியேட் பண்ணிப்போம். ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ், ஓப்பனிங் பிராக்கெட்ஸ், க்ளோசிங் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்தாச்சு. இப்போ print enter 5 numbers, enter 5 numbers. இந்த அவுட்புட்டை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். enter 5 numbers, நான் 50, 10, 60, 40, 30 கொடுத்தாச்சு, 5 நம்பர் கொடுத்தாச்சு. நம்பர்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க, 10, 30, 40, 50, 60 சூப்பரா டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டா. எஸ். ஸோ இதுக்கு சீல ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுனா மாங்கு ரெண்டு ஃபார் லூப் எழுதி அதுக்குள்ள சார்ட் பண்றதுக்கு பயங்கரமா கோடிங்லாம் எழுதி ஒவ்வொரு எலமெண்டா அது பண்ணுவோம் இல்லையா? இங்க பாருங்க ப்ரோக்ராம் வந்து எவ்வளவு ஈஸியா முடியுதுன்னு. ஃபார் பாருங்க, enter 5, நம்ம empty list ஒன்னு கிரியேட் பண்றோம், NOS for I in range of 0,5 0,5. அப்போ 5 நம்பர்ஸ் வாங்குது. பாருங்க, NOS dot up and input, NOS dot up and input. அப்போ 1 by 1 நம்பர் வாங்கி NOS ல ஆட் பண்ணுது. இப்போ NOS of 0 ல 50 இருக்கும், ஓகேயா? NOS of 1 ல 10, NOS of 2 ல 60, NOS of 3 ல 40, NOS of 4 ல 30. அப்போ NOS dot sort சார்ட் பண்ணிடுதா, வேல்யூஸை சார்ட் பண்ணி வச்சிருச்சு. அப்போ பாருங்க, print numbers in ascending order for I in range of 0,5 colon, அப்போ 5 times இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். I யோட வேல்யூ 0, 1, 2, 3, 4, 5 வந்து எக்ஸ்க்ளூடட் இல்லையா? 0, 1, 2, 3, 4. நம்ம பாருங்க, print NOS of I, அப்போ NOS of 0, NOS of 1, NOS of 2, NOS of 3, NOS of 4. அழகா டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுச்சா வேல்யூஸை சார்ட் பண்ணி? ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்கிட்டோமா ப்ரோக்ராமிங்? அதான் சிம்பிள். நம்ம சும்மா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம், why should we learn Python? Python is easy, very easy to learn, very simple language. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிட்டா கோடிங். பட் நான் ஒன்று சொல்லுவேன், இவ்வளோ சிம்பிளா இருக்கு பைத்தானே படிச்சிடலாம். நோ, ப்ரோக்ராமிங் டெக்னிக்ஸ் படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் சி. ஏண்டா இவங்க இப்படி சொல்றாங்க தயவு செய்து நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா லேர்ன் சி. ஐ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் டு லேர்ன் சி ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமிங் இன் சி அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் வீடியோஸ் நியர் ஒரு 40 எஸ் more than 42 வீடியோஸ் 43 வீடியோஸ் 42 வீடியோஸ் கிட்ட போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பா அதை நீங்க பாருங்க. ஏன்னா வந்து பேசிக்ஸ் அதை படிச்சோன்னா தான் என்ன நடக்குது, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் பிஹைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம we can realize easily, we can realize and we can understand, we can be a perfect programmer if only if we understand what is happening behind. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராமராக வர முடியும். ஸோ அதனால I strongly recommend you all to learn C first because it gives a very very strong fundamental idea about programming. Even now kernel programming is written in C only. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இதை ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிட்டோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில வந்து ஒரு அரே வந்து சார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பக்கத்துக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம் கோடிங்கா எழுத வேண்டியது இருக்கும். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா அழகா பண்ணிட்டோம். NOS.sort
For I in range of 0, 5, print NOS. Easy. Yes. So அடுத்து பாருங்க list வந்து as an array matrix. Matrix-ஆ list இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க NOS நல்லா பாருங்க opening square bracket closing square bracket இப்படி கொடுத்திருக்கோம். உள்ள என்ன கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க ஒரு opening square bracket closing square bracket கமா மறுபடியும் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கோம். சோ இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரிஞ்சிருது இல்லையா? matrix 2 matrix இல்லையா? so enter 2 matrix numbers 2 cross 2 matrix numbers வாங்க போறோம். பாருங்க for I in range of 0, 2 for j in range of 0, 2 values வாங்கிட்டோம். NOS of I dot append input. அப்போ உங்களுக்கு NOS of ஒவ்வொரு வேல்யூவா உங்களுக்கு வாங்கிடுது. ஓகேயா? இப்போ 4 வழி பாருங்க 10 20 30 40. இப்போ பாருங்க for I in range of 0, 2 for j in range of 0, 2 print NOS of I of j. அப்ப பாருங்க 10, 20 10 20 அடுத்த ரோல என்ன இருக்கு 30 40. ஈஸி ஆயிடுச்சா? ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? சோ இது மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மேட்ரிக்ஸ்ல என்னென்ன அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணிடலாம் தானே? ஈஸி தானே? ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இப்போ NOS 1 NOS 2 அப்ப NOS 3 ல ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி போடலாம். மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்முலா தான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. அந்த ஃபார்முலாவை ஈஸியா அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ மேட்ரிக்ஸ் ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா பண்ணிடலாம் தானே? இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் லிஸ்ட் வந்து how important it is. அது மட்டுமா? இல்ல, இன்னும் நிறைய இருக்கு. பாருங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒரு கான்செப்ட் உண்டு. இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னாலே லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் where we can have data in a particular order and we can manipulate the data easily in memory. மெமரியில வச்சுக்கிட்டு நம்ம டேட்டாவை மேனிபுலேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிக்கலாம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் கியூ சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் அந்த மாதிரி அதுல வந்து நிறைய உண்டு. அந்த அதாவது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு ரெண்டு டைப் உண்டு. ஸோ அதுல வந்து ஸ்டாக் கியூ லிஸ்ட் அப்படின்னு படிப்போம். ஸ்டாக் கியூ லிஸ்ட் இது வந்து லீனியர், நான் லீனியர் வந்து ட்ரீ அண்ட் கிராஃப் அந்த மாதிரி படிப்போம். ஸோ இதுல நம்ம சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாக் அந்த டேட்டா அந்த ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா? ஸ்டாக்னாலே லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆர்டர்ல வந்து நம்ம வச்சிருப்போம். இப்போ பிளேட்ஸ் அடுக்கி வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பேன். ப்ரோக்ராமிங் இன் சில வீடியோஸ் இதுக்கு இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா புரியும். நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் தம் ஆல் அகைன் ஹியர். மறுபடியும் நான் அதை எல்லாத்தையும் இங்க உட்காந்து ரிப்பீட் பண்ண விரும்பல. ஸ்டாக்னா லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஸோ இதை நான் ப்ரோக்ராமிங் இன் சில சொல்லியிருக்கேன், நீங்க அதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ இப்போ பாருங்க இதுல வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் அவுட்புட்டை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். புஷ் நேம் இன் த ஸ்டாக், பாப் நேம் ஃப்ரம் த ஸ்டாக், டிஸ்பிளே ஸ்டாக் ஒரு மெனு கொடுக்கும். exit 4 options வச்சு push name in the stack, pop name from the stack, display stack, exit. இப்போ enter option 1 to 4. இப்போ நம்ம 1 ன்னு கொடுப்போம். உடனே அப்ப ஆட் பண்றோம் இல்லையா? push name in the stack. அப்போ enter name கேக்குது. நான் டாம் கொடுத்தாச்சு. அகைன் அது வந்து மெனுவை டிஸ்ப்ளே பண்ணுது. அகைன் நான் 1 ன்னு சொல்றேன். இப்போ enter name ஜெரி ஆட் பண்ணிக்குது. அகைன் நம்ம மெனுவை கொடுப்போம். அகைன் 1 கொடுக்கிறேன். அப்ப என்டர் நேம் கேக்குது. நெட்டா டான் ன்னு கொடுக்கேன். இப்போ டாமையும் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னோட ஸ்டாக்ல எப்படி இருக்கும் வேல்யூ? டாம், அதுக்கு மேல ஜெரி, அதுக்கு மேல என்னது? டான் இல்லையா? சோ இப்போ பாருங்க என்டர் ஆப்ஷன் மெனு கொடுத்துட்டு என்டர் ஆப்ஷன் 3 சொல்றேன். 3 என்னது? டிஸ்ப்ளே ஸ்டாக். அப்ப பாருங்க டாம், ஜெரி, டான். இப்போ பாருங்க மறுபடியும் மெனுவை டிஸ்ப்ளே பண்ணி 2 நான் ஆப்ஷன் என்டர் ஆப்ஷன் நான் என்ன கொடுக்கேன்? 2 கொடுக்கிறோம். இப்போ பாருங்க 2 னா என்னது? பாப் நேம் ஃப்ரம் த ஸ்டாக். பாப் நேம் வந்து என்ன பண்ணணும்? எதை எடுத்து விடணும்? லாஸ்ட் ஐட்டம் தான் எடுத்து விடணும். லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் இல்லையா? அப்போ பாருங்க அது அழகா சொல்லுது பாருங்க Dan is taken from the stack. இப்போ நான் வந்து என்டர் ஆப்ஷன்ல 3 சொல்றேன் டிஸ்ப்ளே ஸ்டாக். பாருங்க இப்போ டாம் அண்ட் ஜெரி மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகுது. Dan is taken away from the stack. இப்போ பாருங்க மறுபடியும் நான் வந்து என்டர் ஆப்ஷன் 4 சொல்றேன். தேங்க் யூ சொல்லி வெளியே வந்துருது. சோ புஷ் பாப் டிஸ்ப்ளே லிஸ்ட் இந்த மூணுமே நம்ம வந்து பார்த்தோம்.
இந்த ப்ரோக்ராம்ல எப்படி பண்ணியிருக்கோம், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா பண்ணியிருக்கோம். பாருங்க, ஸ்டாக் முதல்ல ஒரு எம்டி ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். while true ஒரு இன்ஃபினிட்டிவ் லூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்க, ஒரு மெனு கொடுக்கிறோம். print 1 push name in the stack, print 2 pop name from the stack, print 3 display stack, print 4 exit. அடுத்து opt is equal to int input enter option 1 to 4. இப்போ நீங்க என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்கீங்களோ அது opt க்கு வந்துடும். if opt is equal to 1 னா என்ன பண்ணணும், name is equal to input enter name வாங்கணும். வாங்கியாச்சு. இப்போ ஸ்டாக்ல ஆட் பண்ணணும். stack dot append name, அவ்வளவுதான், ஈஸி. இப்போ நீங்க வந்து ஆப்ஷன் 3 கொடுக்குறீங்கன்னு வைங்களேன், லிஸ்ட் பண்ணணும். பாருங்க, elif opt 3 ஆ இருந்ததுன்னா if len of stack 0 னா என்ன சொல்லணும், len of stack 0 னா என்னது, ஸ்டாக்ல எதுவுமே இல்லாம நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியாது. அப்ப stack is empty. else இல்ல, ஸ்டாக்ல வேல்யூஸ் இருக்கு. அப்போ else for name in stack print name. அப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணி விடணும் இல்லையா, ஈஸி தானே. இப்போ நான் வந்து pop சொல்றேன், ஆப்ஷன் 2 கொடுக்கிறேன். அப்போ பாருங்க, elif option 2 opt is equal to 2 க்கு வரும். இங்க வந்து name is equal to stack.pop. stack.pop வந்து என்ன பண்ணும், removes the last added item from the list and returns the deleted item, returns the removed item. எந்த ஐட்டம் ரிமூவ் பண்ணுதோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும். அப்ப நேம் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம். அப்ப பாருங்க, இப்ப நேம் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் தி ஸ்டாக். அழகா சொல்லணும்ல, Dan is taken from the stack சொல்லிச்சு இல்லையா. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனை வச்சு நம்ம சொல்லணும். அதுல ஸ்பேஸ் பத்தாதனால நான் வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். இந்த கண்டிஷனை இங்கேயும் நம்ம கொண்டுட்டு வரணும். ஏன்னா இல்லாத பாப் வந்து சாரி ஸ்டாக் வந்து எம்டியா இருக்கும்போது நம்ம பாப் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. சோ அப்போ இங்க நீங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்க இந்த கண்டிஷனை அகைன் வச்சுக்கலாம். if len of stack is equal to 0 னா stack is empty, else name is equal to stack.pop அப்படி எழுதணும். ஓகே, எனக்கு ஸ்பேஸ் பத்தாதனால நான் ஒரு இடத்துல மட்டும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இங்க சொல்லிடுறேன். நீங்க இதையும் இங்க இந்த கண்டிஷனை இங்கேயும் வைத்துக் கொள்ளலாம். it will be better. அப்படினா உங்களுக்கு error free program வரும். அடுத்து பாருங்க, else if option 4 னா என்ன சொல்றோம், thank you சொல்லிட்டு break என்ன பண்ணும், jumping statement, it breaks the loop because this is the infinitive loop இல்லையா. சோ ரிப்பீட்டடா உங்களுக்கு ரன் ஆயிட்டே இருக்கு இல்லையா, மெனு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும். நீங்க எப்போ வந்து 4 கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ thank you சொல்லிடும். நீங்க 1 to 4 கொடுக்காம வேற ஏதாவது தப்பான ஆப்ஷன் கொடுத்தா else பாட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம், invalid option entered அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ பாருங்க, இதே இது C ல வந்து நம்ம இத பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி பாயிண்டர் கிரியேட் பண்ணி ஒரு லென்த்தியா ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம். பட் இங்க பைத்தான்ல இந்த ஸ்டாக் ப்ரோக்ராமை ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணிட்டோம். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் how Python is easy and simple. சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ Q, என்னடா இது எல்லாத்தையுமே இந்த லிஸ்ட்லயே முடிச்சிடலாமா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா, அப்சல்யூட்லி நம்ம எல்லாத்தையுமே இதுல பண்ணிடலாம், ரொம்ப ஈஸி. அதனால நான் சொன்னேன், அந்த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொன்னேன், சீக்வென்ஸ் டைப்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் பைத்தான். இந்த சீக்வென்ஸ் டைப்ல இந்த 4 டைப் மட்டும் இல்லைங்க, அடுத்த மேப்பிங் டைப் இருக்கு. மேப்பிங் டைப்ல வந்து டிக்ஷனரி இருக்கு. அது போக கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் டைப்ஸ் இருக்கு. அதை படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சோ பாருங்க, இப்போ Q வந்து என்னது, ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். Q வந்து works as first in first out order. It works as first in first out இல்லையா. சோ இப்போ பாருங்க, add name in the queue, remove name from the queue, ஒரு மெனு கொடுக்குது, display queue, for exit. இப்போ நான் வந்து பாருங்க ஆப்ஷன் 1 கொடுக்கும், Tom add ஆயிட்டு, மறுபடியும் 1 கொடுக்கேன், Jerry add ஆயிட்டு, மறுபடியும் 1 கொடுக்கேன், Dan add ஆயிட்டு. இப்போ நான் 3 கொடுக்கேன், Tom, Jerry, Dan display ஆயிட்டு. இப்போ பாருங்க ஆப்ஷன் 2 கொடுக்கேன், Thomas removed from queue. அதாவது first in first out, first add ஆனது first remove ஆகணும் இல்லையா. queue, Thomas removed from the queue. அப்படி 3 சொல்றேன் பாருங்க, Jerry and Dan தான டிஸ்ப்ளே ஆகுது, Thomas taken away இல்லையா. அப்போ 4 க்கு சொல்றேன் exit, வெளிய வந்தாச்சு. ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிட்டோம் இல்லையா. சோ பாருங்க, இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும், ரொம்ப 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 ஈஸி தான். q is equal to ஒரு empty list கிரியேட் பண்ணிட்டோம். empty list ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்து பாருங்க, while true மெனு வந்து as usual கொடுக்கிறோம்,
If opt is equal to 1 னா என்ன பண்ணணும் add பண்ணணும் enter name q dot append அது add ஆயிட்டே போகும் இந்த ரிமூவ்ல மட்டும் தான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் பாருங்க if len of q is equal to 0 னா enter q is empty else name is equal to q of 0 நல்லா பாருங்க name is equal to q of 0 q dot remove q of 0 q dot remove q of 0 அப்ப first item remove பண்ண சொல்றோம் இப்ப quint name is removed from q அப்ப first in first out மாதிரி உங்களுக்கு work out பண்ணுதா first in first out ஆர்டர்ல work out ஆகுது அடுத்து ஆப்ஷன் 3 வந்து என்ன பண்ணும் லிஸ்ட் பண்ணும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி பண்றோம் இல்லையா இதுல ஏன் பாப் ஃபங்க்ஷனே யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னா பாப் வந்து removes the last added item இல்லையா லாஸ்ட் ஐட்டம் தான் நாம இது பண்ணும் ரிமூவ் பண்ணும் சோ அதனால நம்ம q.remove னு யூஸ் பண்றோம் சோ இப்படி பண்ணாம இதோட ஃபேண்டாஸ்டிக்கா நீ இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குங்க அது கலெக்ஷன் கிளாஸ் அதோட நேம் வந்து dq சோ அந்த dq வந்து நம்ம அடுத்த வரக்கூடிய வீடியோக்கள்ல நம்ம அத பத்தியும் நான் கலெக்ஷன்ஸ் பத்தியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் சோ அதுல பாக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ணிடலாம் இந்த விஷயத்தை சோ அத நம்ம அதுல பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு இது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா சோ பாத்தீங்கன்னா sequence types plays an important role again we say sequence types play an important role in Python programming so மறுபடியும் மறக்காதீங்க sequence types are important sequence types are string tuple list set and mapping type is dictionary and apart from these collections types are there அதையும் we will discuss in the upcoming videosல கண்டிப்பா நம்ம அத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சோ என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சைடுல இருக்க subscribe பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி